करता सत श्री अकाल दोस्तों दा पंजाब स्पोक्स टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों पिछले दिनी केंद्र सरकार वालों 3 ऑर्डीनेंस पास किए गए ने खेती नाल संबंधित। सो किसान जथेबंदियां ते किसानां दा कहना है कि यह ऑर्डीनेंस ने जो खत्म हो रही किसानी नूं बिल्कुल खत्म कर देणगे। इस संबंध दे विच अज असीं गल करांगे बीजेपी के सीनियर आगू हरजीत सिंह गरेवाल जो राजपुरा के हलका इंचार्ज ने। सर तुहाडा स्वागत है। सर ये जो ऑर्डीनेंस पास किए गए हैं केंद्र सरकार वालों इन्हां दी असलीयत की है, क्योंकि विरोधी धिर कह रही है कि किसानी बिल्कुल खत्म हो जाऊगी खुली मंडी के कंसैप्ट नाल। तुसीं इस विषय नूं किवें देखदे हो? नहीं किवें खत्म होएगी, की कारण है तो तुसीं मैनूं दस्सो ना, मैं उत्ते बोलदा। उन्हां दा कहना है कि जिहड़ा खुली मंडी कंसैप्ट है, क्योंकि भी असीं तां शुरू तो कहंदे आ रहे सी बीजेपी जनसंघ यह कॉरपोरेट घराणे की पार्टी पैदाइश है, तो बिल्कुल यह जो खेती है कॉरपोरेट घराणे नूं देण नूं फिरदे ने। हुण जो खुली मंडी का कंसैप्ट है यह खुली मंडी का कंसैप्ट है, मतलब ही विशा ही यह है कि किसानां नूं व्यापारियों के अगे सुट देना खुली मंडी के कंसैप्ट राहीं। एक तां 2-3 खदशे ने जिहड़े जाहिर करते हैं, मैं ही दस दूंगा। एक तो हैगा कि MSP बंद हो जाएगी खरीद, ये खदशा करते जी। मेरे को 3 ऑर्डीनेंस पे है, मैं तुहानूं दिखा दिंदा, तुसीं भी पढ़ लो। ਉਹਦੇ ਚ किते नहीं लिखिया कि MSP की खरीद बंद होएगी जी। पहली गल तो ये किसी जगह कुछ नहीं जे होवे तो मैं समझदा कि वो झूठ बोल रहे हैं तो राजनीति छड्डदे ने, पढ़ के देखो। दूजा वो कहते हैं कि ये प्राइवेट यार्ड बनाउण दी गल, प्राइवेट मंडियां जी या स्टोरेज बनाउण दी गल, इन्हां ने 24/8/2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ सरकार ने एक इसे तरह का ऑर्डीनेंस लिया जिहड़ा खुली मंडी का ते प्राइवेट यार्ड का कंसैप्ट है। उहदे च इन्हां ने अमेंडमेंट की ते अडानी नूं इन्हां ने 2500 एकड़ जगह मोगे दे कोल दित्ती। अज भी जाके देख लो, उत्थे यार्ड भी बन गए ने, उन्हें स्टोरेज का भी काम कर लिया, वो चालू कर लिया। और जदों आरोप लाउंदे ने तां इह कहंदे आ कि अंबानियां अडानियां दी सरकार आ। हुण असीं उन्हां दी सरकार आ जां इह उन्हां दी सरकार ने, यह अंदाजा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दस सकते हैं। ते उस तो बाद की होया कि वो अगे इन्हां दा वधिया नहीं, इन्हां ने 1-2 जगह करने की कोशिश की, इन्हां तो वो चलिया नहीं। तीसरी गल जिहड़ी आ, जिहड़े ये ऑर्डीनेंस ने, ये ऑर्डीनेंस जिहड़े तुसीं एक खदशा जाहिर किया कि पार्लीमेंट के सैशन च लियाउणे सी। हर कोई भी ऑर्डीनेंस जारी किया जाता उसकी म्याद 6 महीने होंदी है। वो स्टेट करे या सेंटर करे, सेंटर करे तो माननीय जिहड़े राष्ट्रपति ने उन्होंने साइन होंदे आ, ते जे स्टेट करे तो माननीय राज्यपाल दे जी। ते साडे राष्ट्रपति जी के साइनां नाल होएगा। 6 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने पार्लीमेंट च पास करवाना। हुण पार्लीमेंट च आऊगा, खुली बहस होगी, उहदे च दस दिन की कमी है। ते विरोधी धिरां दा यह भी कहना ना कि यह कोरोना के टाइम इस करके लेके आंदा गया क्योंकि उस टाइम दे विच किसान जथेबंदियां किसान संघर्ष नहीं सी कर सकते, इहनूं चुप चुपीते पास किया गया। नहीं, ये कोई पास चुप चुपीते नहीं किया, अजे लागू होकर उसकी इंप्लीमेंटेशन होने 2-4-6 महीने लगने हैं। इन्नी जल्दी कोई भी ऑर्डीनेंस जिहड़ा लागू नहीं हुंदा, ते वो लोकां नूं समझ चर्चा का विषय बन गया। पर यह गलतफहमियां पा रहे हैं। ਉਹਦੇ अंदर की है कि उन्होंने की कहा एक ऑर्डीनेंस के अंदर जिहदे तुसीं प्राइवेट यार्ड या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की भी गल करते हैं, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो रजिस्टर्ड होए, ਉਹਦੇ ਚ की है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होंदी है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटियां नूं उत्साहित करने के लिए मैं खुद कोऑपरेटिव के मूवमेंट के नाल जुड़िया है। नैशनल कोऑपरेटिव फैडरेशन इंडिया की नैकॉफ कहते हैं, मैं उसका वाइस चेयरमैन हाँ इलैक्टेड। ठीक है, 1800 करोड़ की साडी टर्नओवर है, चंडीगढ़ भी ऑफिस है, सब जगह ऑफिस है, साडे एम्पलॉय काम करते हैं। मैं ये देखा कि जदों तक कोऑपरेटिव नाल खेती नहीं जुड़ेगी, क्योंकि किसान जिहड़े है ना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ने अपने कंट्री मोर दैन 75%। बिल्कुल 2.5 एकड़ या 5 एकड़ तो होए 28 ने तकरीबन। हाँ 2.5 ते ही आ गए, ज्यादा तो 2.5 ते ही आ गए, हुण तो 2-2 विघियां ते भी आ गए। बिल्कुल। ते वो कोई भी किसान जिहड़ा ना तो वो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट खरीद सकता, ना वो बोर करवा सकता, ना वो मोटर लवा सकता, जे लवाऊ तो गिरवी रखू कुछ ना कुछ। बिल्कुल करजाई तो पहला ही है किसान। ये समूहिक तौर पर जे कोऑपरेटिव अदारे होंगे वो मिलकर कर सकते हैं। इसकी जरूरत इस करके महसूस हो, तो उन्होंने
1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦਾ ਉੱਥੋਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਲੋ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚ ਰੱਖੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, 80-90% ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਹੁਣ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ ਤੇ ਗੰਨੇ ਆਦਿ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ? 21 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੀਮ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਡੀ 'ਚ 800 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਹ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 4 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 21 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਸਾਨੂੰ 4 ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 4 ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, 15,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਤਾ, ਲੈ ਲੈਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਭਾਈ ਚਾਚੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ 2% ਲੈਂਦੇ ਆ, 2% ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2% ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ 2% ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫालतू ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਦੀय ਸਮਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ।
ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਈ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਧਾਰਹੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅੱਛੀ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੰਜਟ ਝੇਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, 24 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਪਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 70,000 ਟਨ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਮਾਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੰਡਿਆ 1% ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹੀ ਸੇਮ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਂਟ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ 400 ਤੋਂ 40 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ 40 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੁਣ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਲਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੜਵਾਤੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਮਨੌਲੀ 'ਚ, ਖੈਰਾਜਪੁਰ 'ਚ ਫੜਵਾਤੀ ਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। 1000 ਟਿੱਪਰ ਫੜਵਾਇਆ ਮੈਂ ਮਨੌਲੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ MLA, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ MP, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਰਾਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲॉलेसनेस ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਚੁਣੇ, ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬਜ। ਔਰ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। MLA ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਹੜੀ ਪਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, MLA ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਜੋ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ, 725 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 725 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹਦੀ
ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਸਐਚਓ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ? ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਆ ਨੀਲਪੁਰ ਖਾਲੀ 90 ਪਰਚੇ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਚੇ। ਨੀਲਪੁਰ ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ, ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਰਚੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਰੱਖਣ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਟਾਤੀ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਰੇਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਘਨੌਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਮਐਲਏ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਸੀ। ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਖਾ ਗਏ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, 2000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਕਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਔਰ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਦ ਹਸਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੇਜਣ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਲਾਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਿਲੇ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ 15 ਡਰਮ ਫੜਾਵਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੇ। ਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ CBI ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਟਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ਼ਾ ਆਲਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ SSP ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੱਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 150 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ SSP ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਝਾਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਐਵੇਂ ਲੀਡਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ SSP ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਾਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਾਰ 5-10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਰਜੀਬੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ SSP ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੈ। SHO ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ ਪਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਬਰਦ ਹਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ BJP ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਐਦਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਐਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਰੇਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, MLA ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਲਵਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਬਣਾਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹੀ ਜੀ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ? ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਰਾ ਹੀ ਹਰਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।